다락방에서 그 능력을 체험했습니다. At Mark's upper room, they experienced that power. 하나님께서는 중직자를 통하여 안디옥 교회를 열었습니다. Through the church officer, God opened the Antioch church. 찾으신 중직자 분 중심으로 페이지 바울이 수는 326 완전히 성령 인도받는 구약성경 전도를 326 선교를 시작했는데 거기 여호수아 아시아입니다. 6장 Instead of the church 1절 officers, Paul began the very much 더 gospel-oriented missions 7절까지입니다. in 제가 that was in Asia. 먼저 막힌 데 했는데 읽겠습니다. 마게도냐로 이스라엘 They 자손들로 thought the door was 말미암아 blocked, but they were called to 여리고는 Macedonia. 굳게 닫혔고 출입하는 로마도 자가 와야 없더라. They will see Rome as well. 제가 일곱 이정표를 얘기한 겁니다. I just spoke of the 7 guideposts. 이 답을 갖고 있어요. You have this answer. 너희 이걸 모든 가지고 군사는 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되 엿새 누리면 돼요. 동안을 With this, 그리하라. just enjoy it. 그래서 이 힘을 누리는 겁니다. Enjoy this power. 이 힘이 없으면 경쟁을 해야 돼요. Without this strength, you need to compete. 꼭 청년들과 제사장들이 렘을 양각 가르쳐야 나팔을 됩니다. 길게 불어 그 경쟁할 나팔 소리가 정도면은 너희에게 들릴 때에는 못 이깁니다. 백성은 다 큰 You must 소리로 teach 외쳐 our 부를 remnants 것이라. and young 그리하면 adults, if you have to 그 compete, you can't 성벽이 win. 무너져 요셉은 내리리니 백성은 경쟁자가 각기 없었습니다. 앞으로 Joseph didn't have 올라갈지니라 any 하시매. competitors. 사실입니다. 다니엘도 없었습니다. It's a fact. Daniel didn't have any either. 그래서 여러분이 편안하게 그냥 함께 읽습니다. 또 백성에게 이르되 삼집중을 누리는 나아가서 그 성을 돌되 무장한 이거는 굉장히 자들이 중요해요. 여러분이 여호와의 건강을 궤 위해서라도 앞에서 하셔야 돼요. 나아갈지니라 Very important. You must do it 하니라. even if it's just for your health. 아멘. 아침에는 살리는 기도를 해야 돼요. In the morning, do the prayer that saves. 낮에는 먼저 모든 것을 오늘 축복으로 보는 눈이 열려져야 돼요. During the day, 제가 open 이제 your eyes to 강단 turn 말씀 제일 처음 everything into 딱 a blessing. 듣고 심지어 강단 문제가 말씀이 왔는데 감사를 깨달을 수 있어요. 누가복음 Even when problems 19장 come, you must be able to 1절에 realize, think of 예수님께서 this. 눈 열린 거거든요. That is your eyes being opened. 그리고 밤에는 답을 찾는 겁니다. And at 여리고 night, 앞에 you 딱 discover the answer. 삼집중. 들어가서 3 concentrations. 지나가시더라 그 길을. 계속 근데 나와요. 거기에 This continues to take 삭개오라고 place. 이름을 하는 하실 자가 때에 있었습니다. 그래서 45년을 신경과 삭개오라고 이름한 의사람이 자가 얘기했어요. 구원을 받은 There 날이 was a doctor who 됐어요. practiced 근데 medicine for 오늘 45 years. 제가 he 이제 said. 오후에 우리의 대해 어제 뇌 말씀 세포는 준비할 때 하루에 여리고 앞에 2%씩 감소되고 있다. He says our brain cells are shrinking 2% at every day. 그래서 자기가 하나님이 임하신 45년을 거예요. 의사하면서 실험을 했대요. And for 45 years, he researched as a doctor. 물론 뭐 음식도 있겠습니다. 저도 이 제가 생각하는 말씀을 같은 얘기를 했어요. 인도를 Of 받는 course, 거거든요. diet has effect 근데 as 이제 well. But he said 만나기를 the same 어디서 thing I do. 만났냐? 여리고 길게 앞에서 강단도 복식호를 여리고 가르쳤더니 내가 오후도 살았는데 여리고에서 만났는데 젊은 사람으로 돌아왔대요. Teaching deep 그냥 diaphragmatic 말씀은 그냥 breathing, 말씀에도 it restores the 아무 brain 의미가 to 없는데요. a young person's. 그분 하는 삭개오라고 하는 말이 사람이 누구냐면은 80세 노인이 20대의 뇌를 가질 수 있다. He says an 80-year-old can restore their brain to the state of a 이 20-year-old. 사람의 하셔야 됩니다. 직업이 뭐냐? must. 안 할 이유가 없어요. There's no reason not to. 여유를 가지면 되게 돼 남들 있습니다. If you have leisure, it is bound to take place. 평안을 로마에 가지면 소속이 돼가지고 되게 돼 있습니다. 이스라엘 사람인데 유대인인데 로마에 병든 소속이 사람들은 됐어요. 전부 그래가지고 호흡이 유대인들 짧습니다. So all the people who are sick have 옆구리 shortness 쳐가지고 of breath. 돈 내놔. 스타라는 사람이 그냥 가지고 세금을 시간을 많이 정할 필요 뜯어내가지고 없습니다. 눈 로마한테는 뜨면 조금 시작. 바치고 No need to set 자기는 time. Start when 많이 you open your 얻어먹고. eyes. 그래서 근데 뭐든지 그 세리들 지속 안 중에 되는 거를 하면 안 돼요. 24 되는 거를 해야 돼요. Don't do 장이에요. things that you can't continue. 보통 Do 그런 things 일 that 누가 you 하겠습니까? 24 hours a day. 옛날에 일제시대 때 깡패들이 그런 일 저는 많이 지금 이렇게 했어요. 친일 다리 박제들이. 들고 한참 이 있으면 키는 약간의 And I 유광수 can raise my 목사님. leg like this for long periods of 잘안 time. 돼요. 근데 단단한 It's not an 놈이요. easy thing to do. 단단한 너무 심심하면 단단해. 그렇게 합니다. I do 주먹이 it 씌어요. anytime I'm bored. 이거 어떻게 아 근데 이 올리죠? 사람이 Sometimes I raise it 또 up. 그 짓을 잘하니까 왜냐 직업이 뭐가 운동도 됐어요? 24 되는 후자가 것만 직업이요. Do the exercise. You can do 돈이 24 hours 많네. a day. 근데 그래야 이 살아남습니다. That's how 사람이 you 어떤 become 사람이냐? alive. 집중. 아니 제가 궁금한 거예요. 아까 낮에는 청년들하고 같이 이렇게 거의 사교의 이름의 뜻이 여러분 지금 뭘까? 앉아 계시는데 왜냐하면 그냥 사람의 앉아 계실 이름에도요. 하나님은 During the day, I'm sure 성경의 you're just sitting 말씀에 그냥 이름. 사람을 그러면 만나게 할 때나 이거 여러 절대 군데 우연이라는 게 살금 없어요. 문제가 옵니다. 이름의 Many 뜻 aspects of 겁나 your body is 중요한 going 거예요. to become problematic. 우리 안에는 사교라는 사람 몸 이름의 뜻이 뭐냐? 근육보다
코어 봤더니 근육이 더 중요합니다. In our body, 깜짝 rather than 놀랐어요. the exterior muscles, the 순결하다. core muscles are more important. 만약에 여러분 아랫배에 토그레스 투명하다. 있다면 아무리 엎드려 있어도 괜찮습니다. And so if you're doing deep breathing from 무죄하다. your lower diaphragm, doesn't matter how much you're hunched over. 지금 다 이게 지금 반응이 이렇게 어때요? 돼버리면 지금 다? 오늘 다른 황당한 거. Because if you are 이 hunched over, you 깡패를 have trouble. 이름을 짓기를 doing 어찌 this 이렇게 이름을 하루 짓다요? 종일 일하고 있어요. 그럼 All 나도 day long, 몰라요. you're looking at your 하루 phone. 종일 일하고 있어요. All 하나님이 day long, you're 하시려는 eating in this way. 일이 안 아플 이 수가 속에도 You're 숨어 있어. bound to be sick. 자, 아픈 이 게 사람의 문제가 아니고 상태는 어쩌냐? 이쪽에 문제 가는 이건 거. 직업이고 So more than the sickness, your brain becomes 이건 deteriorate. 의사분이 한 이 사람의 얘기입니다. 상태는 어때요? 폐도 오늘 메시지 들을 때 상태가 Doctors say 어떻다고 even your 그랬습니까? lungs shrink. 심장도 허전한 약해지고 거요. 있습니다. Your heart becomes 허전해. weaker. 이걸 길게 안 하기 때문에 오장육부 답이 없는 어려움 거예요. 당하고 있습니다. And because you are not doing the deep breathing, all aspects of your 왜 organs 인생을 are 살지? 왜 안 deteriorating. 합니까? 왜 내가 천천히 하면서 기도. 이거 열심히 Why 해야 don't you 되지? do it? Do it slowly 무엇을 while you 위해 내가 pray. 이러고 있지? 그러면요, 뭐가 오기 그래가지고 시작해요. 갈급해. Something begins to come. 이 사람이 뭔가가 소문을 하나 듣고 든든하게 하나님의 말씀이 보이기 시작합니다. 누구에 대한 Begin to see the 소문이냐? sure word of God. 그럼 뭐 있다는 미리 소문. 걱정할 필요 없이 답이 인생의 보이기 시작. 해답이 You don't have to 있다. worry about the future because you 그분이 begin to see 누구냐? the answers. 그러면 예수라는 사람이 거예요. 여러분에게 오게 돼 있습니다. 이 Then people 사람이 are bound to 키가 come to you. 그걸 작다 보고 해가지고 플랫폼이라고. 옛날 That 해갖고는 is what 안 we call 보여요. platform. 여러분 회사에 그 사람이 중요한 어디로 사람들이 올라갔냐? 오게 돼 있습니다. 나무로 The important 올라갔어. people are bound to come your 뻥나무로. businesses. 신기하게도 인재들이 만나지게 돼 있습니다. 거기서 Strangely, 뭘 you will 하냐? meet with skilled 예수님을 individuals. 알아본 거예요. 그 만남을 통해서 그 많은 마음은 사람 어땠으면 이 살리는 사람의 마음은 빛을 발하게 돼. 간절한 갈급한 마음이요. 우리가 딱 이 상태는 삭개오의 상태입니다. 근데요, 이때 예수님의 반응이 중요해요. 예수님이 삭개오를 바로 바라보셨어요. 첫 번째 눈을 마주쳤어요. 삭개오 이름을 알려줬어요? 안 알려줬어요? 안 알려줬어요. 근데 뭐라고 불렀냐? 너 순결한 자야. 너 투명한 자야. 너 무죄한 자야. 급히 내려오라. 이 이름을 불러줬어요. 근데 그 이름은 무슨 이름이다? 상태를 부른 게 아니고 우리 상태를 중요하게 여기지 않고 이름을 불러주셨어요. 이 상계의 직업과 야 이 세리야 이렇게 안 불렀고 야 너 답 없는 놈아 이렇게 안 했고 순결한 자야, 투명한 자야, 무지한 자야. 이유가 뭐냐? 아 여기 하나님의 뜻이 있구나. 우리가 중심이 중요해요. 내가 정말로 그리스도 예수님을 찾고 찾으면 찾게 돼요. 찾으라. 찾게 될 것이요. 그 다음에 뭐죠? 구하라. 구할 것이요. 문을 두드리라. 열릴 것이는. 내가 하나님이 주신 답, 예수의 소문을 들었어요. 내게 이 답을 내게 주세요. 나에게 주세요. 근데요, 열렸어요. 그 다음에 하신 말씀이 뭐냐면 내가 네 집에 들어가리라 하신 거예요. 내가 네 집에 들어가서 너와 함께 유하리라. 근데 사람들의 반응이 또 중요합니까? 옆에 사람들 의견이 뭐 중요합니까? 한번 보게 뭐라 그러냐면 이 광경을 보면서 왜 죄인한테 가느냐고 이야기해요. 근데 예수님은 뭐라고요? 순결한 자라고 이야기했어요. 왜 저 세리 집에 갑니까? 아니에요. 하나님이 볼 때는 달라요. 그래서 들어가서 하신 일이 뭐냐면 오늘 이 집에 구원이 임하였다. 그 다음에 너는 무슨 사람이냐? 아브라함의 후손이다. 아브라함의 후손이 뭐냐면 선택받은 자예요. 아브라함은 저 우상 가문 갈대아 우르에서 아브라함을 선택해서 불렀어요. 근데 아브라함이 어쨌냐? 한참 방황했어요. 응? 한참 방황했던 아브라함이에요. 그 네가 누구냐? 그런데 아브라함이 답을 찾았단 말이에요. 단을 쌓아야지. 내가
헤매다 보니까 애굽까지 떨어졌는데 이 나를 불러다가 내가 너를 축복해서 너에게 한 씨를 줘가지고 그 씨로 말미암아 모든 민족이 복을 받게 하리라 복음을 주셨잖아요. 너는 그 복음을 택함 받은 아브라함의 후손이다. 나는 무엇을 하러 왔느냐? 이 잃어버린 양을 찾으러 내가 왔노라. 내가 온 이유. 자, 그래서 한번 여러분 이걸 나에게 적용을 해. 제가 지난주에 어떤 중직자 가정에 들어갔을 때 그분이 20년 전까지만 해도 교회를 오셨던 분인데 안 오셨대요. 근데 이유가 뭐냐? 내가 새가족 아니요. 이제 믿으려고 한 사람 아니요. 근데 믿음 좀 있다가 하는 사람들이 나한테 와가지고 막 믿음 다 떨어져 버렸어. 교회를 도저히 못 가고 싶디다. 뭐라고 하던가요? 기억 안 나요. 뭐라고 했는지 기억이 안 나. 근데 그때 마음이 뭐요? 못 가겠다. 근데 기억은 안 나. 근데 하는 말, 근데 그 사람들 다 어디 값습디다. 자, 그러면 너무 아쉬운 거, 안타까운 게 뭐냐면 왜 그 영원하지도 않을 이야기를 우리가 딱 받아들고 그렇게 중요하게 여겨서 내 신앙을 망쳐야 될까? 이거는 사람의 잘못이 아니에요. 누가 여기에 역사해요? 이 사탄이 역사하는 거예요. 이 마귀 하는 일은 뭡니까? 하나님을 떠나라. 하나님 만나지 마라. 하나님 누리지 말아라. 그게 창세기 3장이잖아요. 그럼 하나님을 만나야 되는데 물고기가 물속에 들어가야 되는데 못 들어가니까 어떻게 하죠? 그냥 몸부림치는 거예요. 그게 창세기 6장이에요. 세상에서 할 수 있는 것은 다 해봐요. 다 해봐요. 어느 정도까지 해야 돼요? 하나님이 우리를 창조할 때 영적 존재로 창조하셨으니까 영적 문제 올 때까지 종교 생활해야 돼요. 문제 올 때까지, 영적 문제 와서 정신병 올 때까지 종교 생활을 충만하게 산다니까요. 그래가지고 어떻게 돼요? 싹 네피림이 돼버렸어요. 네피림 뜻 아시죠? 마귀가 사탄이 땅에 떨어진 걸 보고 나팔이라고 그래요. 근데 그 나팔, 땅에 떨어지는 사탄이 사람 속에 들어간 거예요. 그걸 보고 네피림이라고 그래요. 그 사람은 장가가고 시집가고 누리고 먹고 마시고 해도 심판받아야 돼요. 반드시 심판받습니다. 하나님이 그래서 뭘 주었냐? 구원의 방주를 주세요. 심판받지 말고 망하지 말고 구원의 방주로 들어가라. 나무를 베어다가 심판이 곧 임박했으니 근데 그것도 기한을 주어서 120년이라고 하는 기한. 그 안에 누구든지 들어올 수 있게 해놓아라. 사탄에게 눌린 우리가 어떻게 합니까? 방주를 들어가면 돼요. 근데 이 사단이 방주에 들어가서 구원받은 노아의 자손들이 구원을 받고 나서도 뭐 하냐? 이제 시간이 좀 지났어. 조금 살만 하니까 우리 옛날 요거 생각난다니. 옛날 누린 거. 하나님 좀 없어도 되잖아. 살짝 누리자. 좀 즐기자. 좀 그렇게 한번 해보자. 다시 원위치를 가요. 사단이 또 틈타 속아가지고 이번에는 근데 재앙 올 것 같으니까 방비를 해야 되지 않을까? 높은 탑을 쌓자. 심판 피할 만큼. 근데 이제 반드시 무너지는 거예요. 자, 여기에서 우리가 누구를 발견할 수 있냐? 우리의 가장 가까운 가족을 볼 수가 있어요. 이러고 있는 거예요. 삭개오가 이렇게 돼 있는 거죠. 이 삭개오를 향해서 예수님이 여리고는 아시죠? 여리고가 바로 이 성이 여리고였어요. 충만한 성. 이게 충만한 성. 여기에 예수님 오셨을 때 어떤 사람을 찾느냐? 허전하고 답이 없고 갈급하고 하지만 나는 이런 범죄에 악한 사람이지만 그 중심에 어떤 사람이냐면
예수님을 찾는 사람이 있어요. 나무 위에 올라가서 나를 좀 바라봐 주세요 하는 자가 있어요. 예수님을 바라보고 있는 사람에서 이 사람이 있습니다. 이 사람을 예수님이 딱 알아보고 그 이름을 뭐라고 부른다고요? 순결하고 투명하고 무지한 자라. 근데 이 사람을 보고 사람들은 뭐라 한다고요? 너는 죄인 아니냐? 예수님이 거기 가시겠냐? 자, 그래서 이걸 바꿔야 돼요. 우리 가정 안에 불신자 상태에 있는 모든 사람을 하나님은 그리스도를 통해서 뭐하기 원하신다? 구원하기 원하신다. 이 말씀을 붙잡고 오늘 시간이 막 갔는데 얼른 하겠습니다. 장소에 딱 도착했는데 여호수아 1장 1절에 여리고 앞에 도착한 거예요. 문이 꽉 잠겨 있어요. 그리고 출입하는 자가 없어요. 절대 못 들어가고 못 나와요. 구원받을 수 없는 상태라고 보면 되죠. 그죠? 이게 절대 불가능. 우리가 다 속은 거예요. 절대 안 돼. 우리 집은 절대 안 돼. 저 자식은 절대 안 돼. 자녀 말하는 거예요. 요구한 게 아니고. 우리 아버지는 절대 안 돼. 우리 엄마는 절대 안 돼. 절대 우리 가문은 될 수가 없어. 이게 절대 불가능인데 어떻게 하시냐 하나님의 1장 2절을 한번 볼까요? 하나님은 여호와께서 여호수아에게 이르시되 말씀을 하시면 됩니다. 여러분 하나님이 우리에게 말씀을 주시면 되는 줄 믿습니다. 말씀을 하시면 돼요. 자, 그 하나님이 이번 주에 뭐라고 말씀하셨다고요? 삭개오야 이리 내려오라. 내가 네 집에 들어가 유하리라. 너에게 내가 구원을 임하게 하리라. 나는 잃어버린 아브라함의 후손을 찾으러 왔노라. 이 응답이 우리 가정에 다 임하게 되죠. 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 말씀이 임했으면 그걸 붙잡아야 돼요. 내 가정에 임하게 하옵소서. 붙잡아야 돼. 그러면 두 번째 어떤 일이 일어나느냐? 그 1장 2절을 보시면 이렇게 돼 있어요. 보라, 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 네 손에 넘겨주리라. 누구에게? 말씀을 붙잡고 그 말씀 앞에 선자에게 땅을 넘겨주리라. 지난주에 뭐라고 했습니까? 너의 기업, 너의 가문, 너의 빼앗긴 땅, 그거를 차지해라. 그리고 그 땅의 이름을 이렇게 고쳐라. 뭐라고요? 여호와 삼마라고 고쳐라. 내가 그 땅을 차지하게 하리라. 그 땅을 네게 주리라. 그 이름의 뜻이 뭐다? 여호와 삼마. 이루어지게 하옵소서. 이렇게 붙잡으시기 바랍니다. 그러면 본론에 이런 일이 일어나죠. 누려야 돼. 누림의 날이 와요. 이 말씀은 뭐냐면 절대를 바꾸는 날이에요. 절대 불가능하다고 생각했는데 아니에요. 절대 가능으로 바꾸는 날이 바로 말씀이 임하는 날입니다. 그러면 이 말씀을 붙잡고 나는 뭐 하냐? 누리는 날을 만드는 거예요. 어떻게? 매일 누려라. 매일. 성경의 1장 여호수아 1장 3절 보니까 제사장 3절 보면은 너희 모든 군사는 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리해라. 그리고 7일 날에도 돌아요. 그러니까 어떤 날이냐면은 일주일 내내 하나님의 말씀을 붙잡고 7일 동안 매일 말씀을 붙잡고 길을 가라. 말씀을 붙잡아라. 두 번째, 갈 때에 너희 모든 백성은 누구를 따라가야 돼? 누구를 따라가느냐? 4절 보니까 제사장 7명이 나팔을 불고 언약궤 앞에 나아갈 때 거기를 따라가라. 제사장은 뭘 의미합니까?
우리가 일주일을 그냥 아무 의미 없이 살면 안 돼요. 나에게 주신 말씀을 붙잡고 매일 언약을 붙잡아야 돼요. 언제? 아침에, 낮에, 밤에. 그러면 어떤 일이 일어나느냐? 하나님의 말씀이 이루어지는 일이 일어나요. 세 번째, 이럴 때 바로 나팔을 불어라. 5절에 보니까 제사장들이 양당 나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때, 자, 이 말은 뭐냐면, 자, 7일 동안에도 나팔을 불면서 계속 가는데, 나팔은 뭘 의미하냐면, 그러니까 왕이 행차할 때 나팔을 부는 거예요. 그래서 뭘 말하냐면은 매일 하나님의 언약을 붙잡은 사람에게 하나님의 나라가 매일 임하는 줄 믿습니다. 하나님이 그 사람에게 임하시는 거예요. 무엇으로? 왕으로, 통치자로 임하시는 줄 믿습니다. 자, 매일 누리는 거예요. 그 다음에 두 번째는 먼저 누릴 것이 있어요. 매일 누려야 하기 때문에 우리가 찾을 것이 있습니다. 여호수아 1장 7절. 뭐라고 나왔냐면은 또 백성에게 이르되 나아가서 그 성을 돌되 먼저 여호와께 앞에 갈 사람이 있어요. 누가 가야 되느냐? 무장한 자가 먼저 가라. 자, 이 말은 뭐냐면 여러분, 하나님의 말씀을 붙잡고 미리 말씀으로 미래를 봐야 돼요. 언약궤 앞에서 먼저 본 자가 가는 거예요. 그 다음에 언약의 말씀을 붙잡고 확신하는 자가 앞장서는 거예요. 언약을 본 사람, 언약을 가진 사람이 앞장서는 거예요. 그러면 제사장들은 그들이 앞장설 때 언약궤를 메고 가는 것입니다. 무장한 자가 있을 때 하나님은 거기에 말씀을 주시는 줄 믿습니다. 내가 하나님의 말씀을 붙잡고 일주일 동안 살겠다고 기도하고 구하는 자에게 하나님 뭘 준다고요? 말씀을 주는 거야. 원하지도 않고 아무 의미도 없이 앉았는데 하나님이 말씀을 주지를 않아요. 줄 이유가 없고 주어도 못 알아먹어. 줬는데 못 알아먹어요. 하나님이, 예수님이 삭개오 집에 들어가는데 죄인의 집에 왜 가? 이렇게 말을 해. 왜요? 못 알아먹어. 알아먹는 사람이 있어. 뭐 하는 사람? 보는 사람, 가진 사람. 하나님의 말씀 알아먹어요. 이걸 보고 뭐라고 하냐? 아직 성취가 되지도 않았는데 미리 말씀이 성취될 거를 알고 있어요. 미래를 미리 봐. 몇 주 전에 미리 알고 있어요. 몇 달 전에 미리 봤어. 몇 년 전에 미리 붙잡았어. 이 사람이 기도도 할 수 있는 줄 믿습니다. 미리 가져야 기도하죠. 보지를 못했는데 하는 기도는 전부 눈물 받아요. 본 사람이 하는 기도는 그 기도는 행복이에요. 왜? 응답받을 것이 확실하니까 기다리잖아요. 근데 응답이 없을 거라고 생각하고 하니까 눈물 받아요. 그거는 한나의 기도예요. 미친 여자의 기도예요. 그런데 엘리 대제사장에 와가지고 말씀에 이상도 없는 할아버지가 와서 목사님이니까 아이고 그만 울어라. 하나님이 네 마음 속 아신다. 네가 원하는 대로 될 줄 믿는다. 가거라. 근데 그 말을 듣고 이 한나가 뭐냐면 말씀이 임한 거예요. 엘리 대제사장 말. 믿고 가거라. 나실인 응답 믿고 가거라. 갔는데 자녀가 나왔어요. 어떤 자녀? 하나님께 바칠 만한 자녀가 나왔어요. 그 다음 그 성경 제대로 보시면 이렇게 나와 있어요. 아직 이는 나오지도 않았는데 말씀만 받았는데 기뻐하며 가고 다시는 얼굴에 슬픈 기색을 띠지 않았더라고 성경에 되어 있습니다. 자, 모든 병을 고치시는 하나님의 능력을 미리 믿으시기 바랍니다. 모든 정신병 고치시는 하나님의 사랑을 미리 믿으시기 바랍니다.
가문의 모든 영적 상태 다 바꾸려고 나를 먼저 불렀다는 것을 알고 믿으시기 바랍니다. 그러면 1장 9절에 일이 일어나요. 1장 9절에 백성은 어떻게 하는가? 무장한 자는 나팔 부는 제사장들 앞에서 행진할 때에 후군은 모든 백성은 무장한 자와 언약궤를 맨 자 뒤를 따라가는 거예요. 따르고 제사장들은 나팔을 불며 행진하는 거예요. 그러면 이런 일이 일어나요. 백성은 언약궤를 따라가기만 하는데 응답이 옵니다. 믿으시기 바랍니다. 이 응답도 언약궤가 앞장서는 거예요. 아직 응답 오지 않았는데 미리 와 있어. 이 사람이 가서 어디를 도착해요? 여리고를 도착해. 그래서 어떤 응답을 받아요? 여리고가 무너졌어요. 그걸 보고 작품이라고 그래. 내 인생이 하나의 하나님과 함께 동행하는 자의 작품이 되는 거예요. 이게 뭡니까? 미리 본 자, C, 미리 가진 자, 비전, B, 미리 성취를 붙잡은 자, 꿈을 꾸는 자. 너무 행복한 꿈이야. 꿈을 매일 꿔요. 행복한 꿈. 말씀이 이루어질 꿈. 그 다음에 I, 계속 구체화되어져. 말씀을 따라가기만 하는데 한 발 형상이 구체화돼요. 이미지. 마지막 끝에는 내 인생이 작품이 되는 거. 하나님의 작품. 먼저 누릴 것이 있어요. 무장했는가 과연 내가. 언약궤를 따라가고 있는가 과연 내가. 지금 내가 미리 본 것이 맞는가. 아니면 오늘도 아무 답 없이, 아무 응답 없이, 아무 메시지 없이, 아무 약속 없이 또 6일 동안을 그냥 가야 되는가. 아니, 여리고 앞에 임한 여호와의 날, 오늘 이 예배 시간에 삭개오에게 임한 그 구원의 축복이 여러분 가정과 가문에 반드시 가족에게 임할 줄 믿습니다. 세 번째, 근데 잘못 누린 게 있어요. 이거는 바꿔야 돼요. 고쳐야 돼요. 여호수아 1장 10절입니다. 이거를 바꿔야 돼요. 그게 뭐냐? 한번 중요하니까 읽어볼까요? 자, 1장이 아니네. 다 잘못 적어졌네. 여호수아 6장인데 제가 그랬습니다. 사과를 드리고요. 6장 10절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 여호수아가 백성에게 명령하여 이르되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라. 여기까지. 자, 끝까지 읽어봐요. 시작. 그리하다가 내가 너희에게 명령하여 외치라 하는 날에 외칠지니라 하고. 자, 잘못 누린 거. 무엇부터 바꿔야 되는가? 말씀을 기다리지 않고 먼저 외친 거. 그거를 바꿔야 돼. 말씀이 임하지도 않았는데 먼저 외친 거. 뭔 말을 했든 틀렸어요. 잘못한 거예요. 뭐라고 표현해야 될까요? 그냥 성경 그대로 쓰겠습니다. 외치지 마라. 말씀이 임하지도 않는 소리, 말씀하고 아무 상관없는 소리, 말씀과는 전혀 관련이 없고 하나님은 그 말을 한 적이 없는데 그 말을 하는 게 있다면 말씀을, 그래서 이렇게 해야 돼요. 이렇게 읽겠습니다. 말씀이 임하기를 기다려야 돼요. 임할 때까지. 못 기다리고 외치고 하지 마라. 그다음 두 번째는 음성을 들리게 하지 마라. 음성. 여러분, 말씀을 들었으면 조용히 묵상해요. 그걸 보고 뭐라 하냐면은 누린다 그래요. 제가 10편 23편에 하나님은 나의 목자시니
내가 부족함이 전혀 없으리로다. 이거 가지고 밤에 잠을 잤어요. 밤에 잠 안 올 때가 많거든요. 이 문제도 있고 저 문제도 있고. 근데 이 말씀을 가지고 자기 전에 조용히 생각을 하는 거예요. 그러면 처음부터 끝까지 23편 끝까지 하나님은 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭으로 인도하시고 나를 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 쭉 마지막 가면은 2바퀴 돌았나? 이게 1절부터 7절까지인가 6절까지인가 있거든요. 2바퀴 돌면 하품 나오고는 3바퀴 때부터는 기억이 안 나요. 그러니까 여러분 해보시기 바랍니다. 말씀을 묵상하는 거예요. 가장 편안해집니다. 누리는 시간에 음성을 들리게 하지 말고 묵상해라. 세 번째는 여기서 아무 말도 들리지 않게 해라. 내지 마라. 입에서 말해. 보통 우리가 입에서 뭐 하느냐? 불씨 안 된다는 말, 못 한다는 말, 죽겠다는 말. 나 시험 들었어. 나 시험 들었어. 그래. 그러지 말고 우리는 뭐냐? 언약을 붙잡고 불신앙에 도전해요. 입에서 아무 말 내지 않고. 진짜로 여러분 운동해 보시면 이런 게 있습니다. 진짜 힘을 꽉 쓸 때는요, 막 이런 말 잘 안 나와. 진짜 제대로 하면은 하고 힘 딱 써요. 그래서 입에서 무슨 말하면서 김씨 밥 먹었어? 하면서 힘 쓰는 사람은 한 명도 없어. 100m 뛰는데 옆에 사람하고 너 참 오늘 잘 뛴다 하면서 뛰는 사람 없다고. 막 하면서 뛰지, 그죠? 진짜로 힘쓸 때는 말하지 않는 거예요. 자, 3가지 잘못 누린 것을 우리가 바꾸기 바랍니다. 기다려야 돼. 누려야 돼. 도전해야 될 때는 조용히 불신앙에 도전해야 돼요. 결론입니다. 결론 위에 쓰겠습니다. 이때 우리에게 날이 임해요. 여호수아 1장 15절입니다. 우리 함께 읽어볼까요? 1장 15절 시작. 6장입니다. 죄송해요. 제가 6장 15절 시작. 7째 날 새벽에 그들이 일찍이 일어나서 전과 같은 방식으로 그 성을 7번 도니 그 성을 7번 돌기는 그날 뿐이었더라. 아멘. 여러분, 이 말이 뭐냐? 6일 동안은 그냥 돌아. 근데 마지막 무슨 날이 있어요? 응답의 날이 있어요. 이걸 보고 뭐라고 하냐면 시간표라 그래요. 그냥 단순히 월요일부터 토요일까지는 그냥 돌고 주일날에는 7바퀴 돌아라 그 말이 아니고 우리 인생에 절대 불가능을 절대 가능으로 바꾸는 하나님의 그 날이 있는 줄 믿습니다. 그게 7일째 되는 날이에요. 근데 보면 이렇게 말씀했어요. 1장 15절에 6장 아따 제가 왜 그랬을까요? 그러니까요. 7째 날이라 그랬어요. 이것은 뭐냐? 말씀이 지시한 시간표를 말합니다. 자, 여러분 말씀 딱 계속 따라가다 보면 이날 이걸 해야 되겠구나. 저날 저걸 해야 되겠구나. 이날에 이런 일이 일어나겠구나라고 하는 거를 알게 되게 돼 있어요. 말씀의 흐름을 따라가다 보면은 응답의 날이 온다는 걸 알게 돼 있어요. 예를 들어 지난주에 부모가 자녀에게 그 흐르는 거를 끊어줘라. 그걸 끊어줘라 하는 날 우리 이제 설단이 청년 집사님이 5년 동안 기도했던 어머니가 그날 교회로 오신 거예요. 그래가지고 뭐 했냐?
자기도 모르게 자기 딸한테 계속 전달할 수밖에 없었던 이 영적인 가문에 흐르는 문제, 저주, 영적인 거 그날 싹 끊었는 줄 믿습니다. 어머니가 그날부터 오늘 교회 와서 또 말씀 듣고 그랬잖아요. 그랬는데 오늘 또 하나님이 오늘은 뭐죠? 자녀가 부모를 어떻게 살려야 되는가 그잖아요. 이 말씀을 주시는 날 저기 뒤에 가운데 잘 앉아 계시잖아요. 두 분이 따님이 어머니를 모시고 오셨어요. 와갖고 뭐 하는 겁니까? 가정에 정말로 따님이 어머니에게 사는 길을 이렇게 인도하는 거죠. 말씀이 이루어지는 거예요. 응답의 날. 그 다음에 어머니가 처녀 때 예수님을 믿었고 교회를 다니셨대. 근데 중간에 못 믿는 때가 있어서 뭐 때문에? 그래서 결혼이 중요하다고요. 결혼이 중요해. 결혼을 이게 불신자하고 하신 거예요. 불교, 그것도 불교인데 종교를 탓하는 건 불교 참 좋은 종교입니다. 사람이 만든 좋은 종교인데 근데 거기에 그리스도가 안 계셔. 하나님 만나는 길은 아니에요. 그리고 우상 숭배를 하다 보니까 거기에 사단이 역사를 해. 귀신이 역사를 해. 그러니까는 나는 상태는 뭐냐? 내 속에 예수님을 바라보는 거예요. 이 어머니가. 근데 갈 수 있어 못 가요. 가정 형편이고 무엇이고 다 못 가게 만들어. 갈라가면 나를 보고 뭐라게? 너 죄인 아니냐? 막 이런 식으로. 내가 나를 봐도 나 죄인 아니냐? 그러고. 하나님은 뭐라고 한다고요? 너는 순결한 사람. 너는 투명한 사람. 너는 무죄한 사람. 내가 너를 탓하지 아니한다. 잃어버린 양을 구원하기 위해 내가 오늘 여기에 왔고 여리고 앞에 내가 오늘 왔다. 네 집에 내가 오늘 들어가리라. 그럼 네 마음의 문을 열어라. 내가 네 안에 들어가 너와 더불어 먹고 너는 나와 더불어 먹으리라. 이런 일이 일어나는 거야. 너는 처음부터 지금까지 택한 자손이요 아브라함의 후손이다. 이 말씀이 지시한 응답이 오고요. 그 다음에 우리가 해야 할 게 있어요. 그게 뭐냐면 6장 16절에 일곱 바퀴 돌아라. 이게 뭐냐면 하나님이 말씀으로 지시한 일이 있어요. 그거를 하면 되는 겁니다. 그게 바로 우리의 이정표예요. 자, 이게 뭐였냐면 몇 주 전에 여호와 라파 메시지를 주셨을 때 우리 이제 설단 집사가 딱 마침 아팠어요. 몸이. 그래가지고 힘들었는데 그 다음 주에 여호와 산마를 말씀을 주셨는데 잃어버린 땅을 차지하게 하고 뭔가 그 우리의 삶에 꼭 필요한 걸 회복시키겠다는 하나님 뜻이잖아요. 자, 그래서 그랬고 일단 그랬어요. 근데 그 다음 주는 성만찬을 통해서 예수 그리스도의 피와 살을 직접 먹고 예수님의 내 안에 이렇게 들어오시면 어떻게 된다? 사람이 바뀌잖아요. 완전 하나님 자녀가 되잖아요. 이 구원을 농담이 아니라 진짜 체험해라. 그리고 우리 자매가 저하고 그 포럼을 한 거예요. 우리 하나님이 너 치료하실 거 믿고 이 일을 통해서 구원받을 사람이 있을 거다. 그랬는데 엄마가 그러셨대요. 야, 딸아, 너 왜 이렇게 아프냐? 나 때문인 것 같다. 엄마가. 내가 하나님을 안 따르고 내가 자꾸 이렇게 해서 그런 것 같다. 내가 너를 위해서 하나님 앞에 나가야 되겠다. 어떻게 하면 되냐? 그러니까 딸이 예수님을 영접하면 돼요. 가르쳐준 거예요. 그래서 저한테 저 운동하고 있는데 전화가 왔어요. 목사님, 우리 엄마 영접시켜주세요. 그래서 운동한 거 다 집어치우고 기도했어요. 예수님, 내 마음에 모시는 기도. 그러니까 딸이 뭔 일을 하냐? 그 날에 맞는 그 일을 한 거예요. 인생의 터닝 포인트가 있어요.
이정표, 그걸 정확하게 말씀 따라 가야 되는 줄 믿습니다. 하나님이 지시하셨으면 나는 말씀대로 하면 돼요. 근데 내가 앞장서도 안 되고 뒤서갈 필요도 없어요. 따라가면 됩니다. 그러면 세 번째 이런 일이 있나? 6장 20절 한번 같이 읽어볼게요. 시작. 이에 백성은 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 들을 때에 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라. 백성이 각기 앞으로 나아가 그 성에 들어가서 그 성을 점령하고 21절 그 성 안에 있는 모든 것을 온전히 바치되 남녀노소와 소와 양과 나귀를 칼날로 멸하니라. 마귀가 우리 가문에 가정에 삶에 성을 지어놓고 아주 득실을 거리고 있어요. 이거를 다 어떻게 하라? 다 멸하라. 언제? 이 날에 응답의 날에 크게 외쳐라. 지금까지 기다렸던 거, 지금까지 누렸던 거, 이제는 뭐 할 타이밍이다? 말씀을 확인할 타이밍이에요. 하나님이 내게 말씀을 주셨구나. 큰 소리로 다 같이 외쳐라. 큰 소리 다 함께. 이때 마침내 7바퀴째 되는 날이에요. 7바퀴 완성된 날. 이때 어떻게 되나? 정복이 일어나요. 응답이 온다. 그 말입니다. 삭개오가 살아나는 날이 온다. 그 말입니다. 우리 가정과 가문에 이 잃어버린 아브라함의 후손이 살아난다. 그 응답이 온다. 그 말입니다. 주인이 다 바뀐다. 그 말입니다. 여리고는 무너지고 가정 가문에 있었던 모든 사단의 역사는 싹 다 떠나간다. 믿으시기 바랍니다. 심지어 사단이 주는 재산도 있어요. 마귀가 갖다 주는 좋은 거 있어요. 그거 계속 먹고 섭취하고 누리다 보면 못 떠나요. 근데 하나님의 것을 주셔요. 예? 그러니까 여리고 것을 다 뭐죠? 과감하게 다 쳐서 멸하는 거예요. 하나님의 주실 것을 믿고 그 응답을 누리게 되는 우리 모두 하나님의 성도들 될 줄 믿습니다. 그러면 이번 주 강단 말씀 제목에 응답이 옵니다. 제목이 한번 주보 펴시고 한번 읽어볼게요. 그게 진짜 응답이니까요. 자, 한번 같이 고백할까요? 제목 시작. 복음적인 행복한 우리 가정 하나님이 주실 줄 확신합니다. 기도하겠습니다. 사랑이 풍성하신 하나님, 주신 말씀을 이루실 줄 확신합니다. 이 모든 일을 이루시기 위하여 십자가에서 우리를 위하여 피 흘려 죽으시고 죽은 지 3일 만에 죽음을 이기고 부활하신 예수 그리스도의 이름으로 우리가 현장에서 말씀대로 기다리고 말씀을 누리고 말씀대로 도전하게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘.